안녕하세요. 오늘은 2025년 12월 18일 목요일 로마서 10장 읽을 차례입니다. 먼저 한글 성경입니다. 로마서 10장 형제들아 내 마음에 원하는 바와 하나님께 구하는 바는 이스라엘을 위함이니 곧 그들로 구원을 받게 함이라. 내가 증언하노니 그들이 하나님께 열심히 있으나 올바른 지식을 따른 것이 아니니라. 하나님의 의를 모르고 자기 의를 세우려고 힘써 하나님의 의에 복종하지 아니하였느니라. 그리스도는 모든 믿는 자에게 의를 이루기 위하여 율법의 마침이 되시니라. 모세가 기록하되 율법으로 말미암는 의를 행하는 사람은 그 의로 살리라 하였거니와 믿음으로 말미암는 의는 이같이 말하되 네 마음에 누가 하늘에 올라가겠느냐 하지 말라 하니 올라가겠느냐 함은 그리스도를 모셔 내리려는 것이요 혹은 누가 무저갱에 내려가겠느냐 하지 말라 하니 내려가겠느냐 함은 그리스도를 죽은 자 가운데서 모셔 올리려는 것이라. 그러면 무엇을 말하느냐? 말씀이 네게 가까워 네 입에 있으며 네 마음에 있다 하였으니 곧 우리가 전파하는 믿음의 말씀이라. 네가 만일 네 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 네 마음에 믿으면 구원을 받으리라. 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라. 성경에 이르되 누구든지 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리라 하니 유대인이나 헬라인이나 차별이 없음이라. 한 분이신 주께서 모든 사람의 주가 되사 그를 부르는 모든 사람에게 부요하시도다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. 그런즉 그들이 믿지 아니하는 일을 어찌 부르리요 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요 기록된 바 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여 함과 같으니라. 그러나 그들이 다 복음을 순종하지 아니하였도다. 이사야가 이르되 주여 우리가 전한 것을 누가 믿었나이까 하였으니 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라. 그러나 내가 말하노니 그들이 듣지 아니하였느냐? 그렇지 아니하니 그 소리가 온 땅에 퍼졌고 그 말씀이 땅끝까지 이르렀도다 하였느니라. 그러나 내가 말하노니 이스라엘이 알지 못하였느냐? 먼저 모세가 이르되 내가 백성 아닌 자로서 너희를 시기하게 하며 미련한 백성으로서 너희를 노엽게 하리라 하였고 이사야는 매우 담대하여 내가 나를 찾지 아니한 자들에게 찾은 바 되고 내게 묻지 아니한 자들에게 나타났노라 말하였고 이스라엘에 대하여 이르되 순종하지 아니하고 거슬러 말하는 백성에게 내가 종일 내 손을 벌렸노라 하였느니라. 아멘. 네, 이어서 영어 성경입니다. Romans chapter 10 Brothers, my heart's desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved. For I can testify about them that they are zealous for God, but their zeal is not based on knowledge. Since they did not know the righteousness that comes from God, and sought to establish their own, they did not submit to God's righteousness. Christ is the end of the law, so that there may be righteousness for everyone who believes. Moses describes in this way the righteousness that is by the law. The man who does these things will live by them. But the righteousness that is by faith says, do not say in your heart, who will ascend into heaven? That is to bring Christ down. Or who will descend into the deep? That is to bring Christ up from the dead. But what does it say? The word is near you,
It is in your mouth and in your heart. That is the word of faith we are proclaiming. That if you confess with your mouth Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved. As the scripture says, anyone who trusts in him will never be put to shame. For there is no difference between Jew and Gentile. The same Lord is Lord of all, and richly blesses all who call on him. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. How then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how can they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. But not all the Israelites accepted the good news. For Isaiah says, Lord, who has believed our message? Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. But I ask, did they not hear? Of course they did. Their voice has gone out into all the earth, their words to the ends of the world. Again I ask, did Israel not understand? First Moses says, I will make you envious by those who are not a nation. I will make you angry by a nation that has no understanding. And Isaiah boldly says, I was found by those who did not seek me. I revealed myself to those who did not ask for me. But concerning Israel he says, all day long I have held out my hands to a disobedient and obstinate people. 아멘. 네, 이어서 일본어 성경입니다. ローマ人への手紙第10章。兄弟たちよ、私の心の願い、彼らのために神に捧げる祈りは、彼らの救いです。私は彼らが神に対して熱心であることを証ししますが、その熱心は知識に基づくものではありません。彼らは神の義を知らずに、自らの義を立てようとして、彼の義に従わなかったのです。律法が目指すものはキリストです。それで義は信じる者すべてに与えられるのです。モーセは律法による義について、律法の掟を行う人は、その掟によって生きると書いています。しかし、信仰による義はこう言います。あなたは心の中で、誰が天に昇るのかと言ってはならない。それはキリストを引き下ろすことです。また、誰が深みに下るのかと言ってはならない。それはキリストを死者の中から引き上げることです。では、何と言っていますか？御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉のことです。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。
人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。ユダヤ人とギリシア人の区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、ご自分を呼び求めるすべての人に豊かに恵みをお与えになるからです。主の皆を呼び求める者は皆救われるのです。しかし、信じたことのない方をどのようにして呼び求めるのでしょうか。聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうか。述べ伝える人がいなければどのようにして聞くのでしょうか。使わされることがなければどのようにして述べ伝えるのでしょうか。なんと美しいことか。良い知らせを伝える人たちの足は、と書いてあるようにです。しかし、すべての人が福音に従ったのではありません。主よ、私たちが聞いたことを誰が信じたかとイザヤは言っています。ですから、信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。では私は尋ねます。彼らは聞かなかったのでしょうか。いいえ、むしろその響きは全地に、その言葉は世界の果てまで届いたのです。では私は尋ねます。イスラエルは知らなかったのでしょうか。まずモーセがこう言っています。私は民でない者たちであなた方の妬みを引き起こし、愚かな国民であなた方の怒りを燃えさせる。また、イザヤは大胆にもこう言っています。私を探さなかった者たちに私は見出され、私を尋ねなかった者たちに自分を表した。そしてイスラエルのことをこう言っています。私は終日手を差し伸べた。不従順で反抗する民に対して. 아멘. 네, 감사합니다. 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 네, 오늘 본문에서 바울은 유대인들의 올바른 지식을 따르지 아니한 잘못된 믿음에 대해서 이야기하면서 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라 라고 강조하고 있습니다. 그러면서 13절에 보면 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 라고 말하고 있는데요. 그래서 오늘의 일본어 한마디는 주의 이름을 부르는 자입니다. 네, 일본어 성경에는 주의 이름을 부를 뿐만 아니라 구한다라는 한자도 쓰여져서 갈구한다, 갈망한다는 뜻이 되는데요. 그래서 주의 이름을 부르는 자는 슈노 미나오 요비 모토메루 모노, 슈노 미나오 요비 모토메루 모노라고 말합니다. 네, 우리 주변에 아직도 하나님을 알지 못하고 예수님을 믿지 않는 자들에게 주의 이름을 부르는 자는 누구든지 구원받는다는 이 소식을 전하고 또 예수님을 믿도록 돕는 저와 여러분의 삶이 되기를 간절히 소망합니다. 네, 추운 날씨에 감기 조심하시고 오늘 하루도 평안한 하루로 보내시길 바랍니다. 감사합니다.